හොඳ අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන පිණිස පැමිණියා ඔබ සියලු දෙනාම ඊට ප්‍රේමයෙන් පිළිගන්නවා. இன்றைய நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ඒ වගේම තමයි අපගේ Facebook සජීවී විකාශය සහ YouTube නාලිකාව තුළින් අප සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනාවත් ඊටමත්ම ප්‍රේමයෙන් පිළිගන්නවා. Facebook மூலமாகவும் YouTube மூலமாகவும் எங்களோடு இணைந்திருக்கிற உங்களையும் நாங்கள் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். යම් කෙනෙකුට පුළුවන් නම් දමිළ භාෂාවෙන් බයිබලය කියලා උපකාර කරන්න කරුණා කරලා ඉන්න. අද දවසේ ඒ සහෝදරිය ඇවිත් නැහැ. யாராவது தமிழ் பைபிள் வாசிப்பதற்கு ஆர்வமாக இருந்தால் முன்னே வர முடியும். இன்றைய நாளிலே அந்த சகோதரி வருகை தரவில்லை. අද දවසේ අපි ඔබ සමග බෙදා ගන්නට යන මාතෘකාව තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂය. இன்றைய நாளிலே உங்களோடு நான் பேச போகிற தலையங்கம் தேவனுடைய கருவறை. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂය. ஆமென். தேவனுடைய கருவறை. ඔබ බලන වෙති ගර්භාෂය තියෙන කාන්තාවන්ටනේ. ඇයි දෙවියන් වහන්සේට ගර්භාෂයක් ගැන කතා කරන්නේ? உங்களுக்கு தெரியும் கருவறை பெண்களுக்கு தான் இருக்கும். ஆனால் தேவனுடைய கருவறை ஏன் பேசுகிறார்கள்? මම ඔබට වචනය අරගෙන ක්‍රමයෙන් මම පැහැදිලි කරලා ඔබට දෙන්නම්. நான் வார்த்தை எடுத்து உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නැති ආත්මයක්ව සිටින තැනන් වහන්සේ. தேவன் என்கிறது ஆணும் பெண்ணும் என்கிற இரண்டுமே கலந்த ஒருவராய் இருக்கிறார். නමුත් බොහෝ ස්ථානවල උන්වහන්සේට පියා කියලා බයිබලේ ගොඩාක් තැන්වල කතා කරලා තියෙනවා. ஆனால் அநேக இடங்களிலே வேதத்திலே பிதா என்று அப்பா என்று அநேக இடத்திலே பேசப்பட்டிருக்கிறது. නමුත් මවගේ හැකියාවත් උන්වහන්සේ තුල තිබෙනවා. ඒ නිසායි උන්වහන්සේට එල් ෂඩායි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. ஆனாலும் தாயுடைய செயல்கள் அவருக்கு இருக்கிறபடியால் தான் எல்ஷடாய் என்று நாங்கள் அழைக்கிறோம். මම ඔබට තේරුම් ගන්න පහසු විදියට මේ උදාහරණය කියලා මම දේශනාවට යනවා. நான் இந்த உதாரணத்தை உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்வதற்காக நான் சொல்லிவிட்டு நான் தலையங்கத்துக்கு போகிறேன். ඔබගේ හැම අවශ්‍යතාවෙම සපයන්ට යන්නේ උන්වහන්සේ. அவர் எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பது அவர் மாத்திரமே. ඒකාමෙන් එකක්වත් ஒரு ஆமீன் கூட இல்லை. ඔබේ සෑම අවශ්‍යතාවය උන්වහන්සේ සපයන්ට යනවා. ඔබ බලන්න யோப் 38 28 29 පද. உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் அவர் சந்திக்க போகிறார். நீங்கள் பாருங்கள் யோபு 38 28 29 வசனம். අපි අද දවසේ බලන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂය. நாங்கள் இன்றைய நாளிலே பார்க்க போகிறோம் தேவனுடைய கருவறை. වර්ෂාවට පියෙක් ඇද්ද? පිනිබින්දු ඉපදෙව්වේ කවුද? හිම කැට කාගේ ගැබෙන් නික්මුණාද? අහසේ සිනිදු හිම ජනිත කළේ කවුද? மலைக்கு ஒரு தகப்பனுண்டோ? பனித்துளிகளை ஜனிப்பித்தவர் யார்? உறைந்த தண்ணீர் யாருடைய வயிற்றிலிருந்து புறப்படுகிறது? ஆகாயத்தினுடைய உறைந்த பனியை பெற்றவர் யார்? හරි. මේ ස්ථානේ කියනවා වර්ෂාවට පියෙක් නැත්නම් වර්ෂාවට තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවද? இந்த இடத்திலே கூறப்படுகிறது மலைக்கு ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார். ඒ වගේම පිනිබින්දු ඉපදෙව්වේ. ඒ කියන්නේ පිනිවලට උත්පාදනය උපත දුන්නේ කවුද? மலை துளியை உருவாக்கினது யார்? ඒ වගේම මේ ස්ථානේ කියනවා හිම කැට ආවේ කාගේ ගර්භාෂයෙන්ද? பனி கட்டி வந்தது யாருடைய கருவறையிலிருந்து? ඒ වගේම තමයි සිනිඳු හිම. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මෘදු සිනිඳු හිම කවුද ඒකට උපත දුන්නේ? மென்மையான காரியத்துக்கு யார் உயிர் கொடுத்தது? සිනිඳු හිම ඒ කියන්නේ ස්නෝ. பனிக்கு யார் உயிர் கொடுத்தது? මේ ස්ථානේ මේ පිනි නැත්තම් හිම මේ දේවල් කොයි ස්ථානේද උත්පාදනය වුනේ නැත්තම් කාගේ ගර්භාෂයේ ඉඳලාද එළියට ආවේ කියලා யோப் කතා කරනවා. பனி எந்த இடத்தில் உருவாக்கினது என்று இந்த யோப் புத்தகத்திலே அவர் கூறுகிறார். දැන් මේ ගැබෙන් නැත්තම් කාගේ ගැබෙන් කාගේ ගර්භාෂයෙන් එළියට ආවද කියන එකට ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ කතා කරනවා වූම් කියලා. ගැබ කියන එකට වූම් එහෙම නැත්නම් බෙලි කියන වචනේ දෙනවා. இந்த கருவறை என்று இந்த ஆங்கிலத்தில் அப்படி பேசப்படுகிறது. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා ඒකට අර උපත ලැබුවා නැත්නම් උපත දුන්නා කියන එකට ඩෙලිවරි නැත්නම් බර්ත් කියන වචනේ පැහැදිලිවම කියනවා. உயிர் கொடுத்து பிறக்கப்பட்டது என்று ஆங்கில வேதாகமத்திலே கூறப்படுகிறது. දැන් මම ඔබට මේ පෙන්වන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා ගත්තනම් උන්වහන්සේ සියලු දේට උපත දෙන නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ ඉඳලා සියල්ල දරාගෙන ඒකට උපත දෙන දෙවියන් වහන්සේ. நான் இந்த நாளை உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன். தேவன் என்றும் போது அவர் எல்லா காரியத்திலும் அந்த கருவிலிருந்து உயிரை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். මම කලින් දවසේ දේශනාවක කතා කළා දාවිත් ගැන. දාවිත්ව දෙවියන් වහන්සේ අර දාවිත්
මත දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අර රැල්ල වගේ තිබ්බා. දාවිත් හිටියේ අර ගැඹුරේ කියනකොට සමහර අය මගෙන් ඇහුවා ඇත්තටම වතුරයට දාවිත් හිටියද කියලා. நான் ஏற்கனவே பிரசங்கம் பண்ணின போது நான் கூறியிருந்தேன், தாவீதை குறித்து பேசியிருந்தேன். தாவீதுடைய அந்த தேவனோடு இருந்த அலையை குறித்து பேசியிருந்தேன். சிலர் கேட்டிருந்தார்கள், தாவீது உண்மையிலே கடலுக்குள் சென்றாரா என்று. නෑ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රසන්ස් එකේ අභිමුඛයේ හිටපු එක ගැන තමයි මම කතා කළේ. ඉතින් එහෙම තමයි බයිබලයේ සඳහන් කළේ. ඒ වගේ මෙතන ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේට මාම්සිකව ඔබ සිතන ගර්භාෂය නෙවෙයි තියෙන්නේ. நான் பேசினது ஆவிக்குரிய உலகத்திலே நடந்த சம்பவத்தை குறித்து. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉඳලා බොහෝ දේ උපත ලබනවා. බොහෝ දේ නිෂ්පාදනය වෙනවා. தேவனுடைய கருவறையிலிருந்து அநேக காரியங்கள் உயிர் பெறுகிறது, அநேக காரியங்கள் உண்டாக்கப்படுகிறது. මේ ගර්භාෂය කියලා කියනකොට යම් දෙයක් ඒක ඇතුලේ තමයි සැලසුම් වෙන්නේ. இந்த கருவறை என்னும் சொல்லும்போது ஒரு காரியம் அதற்குள் திட்டமிடப்படுகிறது. සම්පූර්ණ භාවයට නැත්නම් සම්පූර්ණ විදියට සැලසුම් වෙලා ඊට පසුව තමයි ඒ දේ එළියට එන්නේ. முழுமையாக திட்டமிடப்பட்ட பின்புதான் அது வெளியில் வருகிறது. ඔබගේ කන අද ඔබට තියෙන්නේ ඔබගේ මවගේ ගර්භාෂය ඔබගේ කන හැදිච්ච නිසා. உங்களுடைய காது இன்றைய நாள் இருக்கிறது காரணம் உங்களுடைய தாயினுடைய கருவறையில் அது வளர்ந்ததினால். ඔබගේ එක කනක් හරි ගර්භාෂය තුල සම්පූර්ණ උනේ නැත්නම් අද ඔබ කනක් නැති මිනිස්සෙක් විදියට උපත ලබනවා. உங்களுடைய காது கருவறையிலே அது சரியாக செய்யாவிட்டால் இப்பொழுது நீங்கள் காதில்லாமல் தான் வளர்ந்திருப்பீர்கள். ඒ වගේම තමයි දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ සියලු ආකාරයේ සම්පූර්ණත්වය ලබලා තමයි අද දවසේ අලුත් උත්පාදනය උපත ලබලා තියෙන්නේ. அதே போல்தான் நீங்கள் தேவனுக்கு ஊடாக எல்லா காரியத்திலும் நீங்கள் உருவாக்கப்பட்டு தான் தேவனுக்குள் பிறந்திருக்கிறீர்கள். ඔබ දන්නවද මට මතකයි නිකදේමුස්ට යේසුස් වහන්සේ කියනවා නැවත ඉපදුනේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. தேவனுடைய வார்த்தை கூறுகிறது, மீண்டும் பிறக்காவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் செல்ல முடியாது என்று. අර දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂය කියනකොට ඔබත් දෙවියන් වහන්සේට ගර්භාෂයක් තියෙනවද කියලා හිතනවා වගේ නිකදේමුස් හිතන්න ඇති. ආයි කොහොමද අම්මගේ කුස ඇතුළට ගිහලා ආයි මං ඉපදෙන්නේ? அவர் யோசித்தார், நான் மறுபடியும் எப்படி நான் தாயின் வயிற்றுக்கு சென்று மீண்டும் பிறப்பது என்று அவர் யோசித்தார். නමුත් මිනිස්සෙක් නැවත උත්පාදනය නැත්නම් නැවත ඉපදෙන ස්ථානයක් තිබෙනවා. ஆனால் மனிதன் மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉන්නවා වගේ තමයි இயேசு கிறிஸ்து தேவனோடு இருக்கிற போல்தான் අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඉන්නකොට ඉබේටම අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල. நாங்கள் கிறிஸ்துவோடு இருக்கும்போது நாங்கள் தேவனோடு தான் இருக்கிறோம். ඒ ස්ථානේ අපි නැවත උත්පාදනය වෙනකොට සහ අපි උන්වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ නිර්මාණය වෙච්ච දරුවෝ. நாங்கள் மீண்டும் பிறக்கிறதோடு கூட நாங்கள் தேவனுடைய கருவறையில் உருவாக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். ඔබ කියන්න මම දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂය තුල නිර්මාණය වුණා. நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் தேவனுடைய கருவறையில் உருவாக்கப்பட்டேன். මම ඔබට බයිබල් පද පෙන්නන්නම් ඒක ස්ථිර කරන්න. මම දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂය තුල නිර්මාණය වුණා. நான் வேதத்திலிருந்து அந்த வார்த்தை கூறுகிறேன், நான் தேவனுடைய கருவறையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டேன். මේ ගර්භාෂයේ ආශිර්වාදය අපිව වසාගෙන තිබෙනවා. நாங்கள் அந்த கருவறையில் உள்ள ஆசீர்வாதம் நம்மளை மூடி இருக்கிறது. ඔබ බලන්න යෙරමියා 31:20 எரேமியார் 31:20 31:20 31:20 එම්ප්‍රායිම් මාගේ ප්‍රියපුත්‍රයාද ඔහු ප්‍රසන්න වූ දරුවෙක්ද මක්නිසාද මම ඔහුට විරුද්ධව කතා කරන සෑම විටම ඔහු නැවත සිහි කරමි. එබැවින් මාගේ හෘදය ඔහු ගැන කම්පා වන්නේය. සැබවින්ම ඔහුට අනුකම්පා කරන්නෙමි ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. எப்பிராயிம் எனக்கு அருமையான குமாரன் அல்லவோ, அவன் எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ. அவனுக்கு விரோதமாய் பேசினது முதல் அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன். ஆகையால் என் உள்ளம் அவனுக்காக கொதிக்கிறது, அவனுக்கு உருக்கமாய் இறங்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ ඒප්‍රායිම් දිහා බලලා නැත්නම් යෝසප්ගේ දෙවනි පුත්‍රයා ඒප්‍රායිම් දිහා බලලා කියනවා யோசப்புடைய இரண்டாவது புத்திரனை பார்த்து கூறுகிறார், මටම ප්‍රශ්නයක් උඹ මගේ පුතාද කියන එක. நீ என் மகனா என்கிறதுக்கு எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. හැබැයි උඹගේ හැම දුර්වලකමේදීම මම උඹව සිහි කරනවා. ஆனாலும் நீ உன்னுடைய எல்லா பலவீனங்களையும் நான் உன்னை நினைக்கிறேன். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ආව අතහරින්නේ නැහැ. தேவன் அவரை கைவிடுவதில்லை. මෙතන කියන සැබවින්ම ඔහුට අනුකම්පා කරන්න. මේ අනුකම්පාව කියන වචනය இந்த தயவு என்கிற வார்த்தை මේ අනුකම්පාව කියන වචනයට හීබ්‍රු භාෂාවෙන් ගර්භාෂයේ දයාව කියලා සඳහන් කරනවා. அது எபிரேய பாஷையிலே கருவறையின் தயவு என்று கூறப்படுகிறது. ඒකේ
අර්ථය දිහා බලනකොට ඒබ්‍රහීම් කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ ගර්භාෂයේ දයාවෙන් ප්‍රේම කරනවා. அந்த அர்த்தத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது அவருடைய கருவறையில் இருந்து நம்மளை அவர் அன்பு செலுத்துகிறார். ඒබ්‍රහීම් ගැන දෙවියන් වහන්සේ තබපු සැලසුම ඒබ්‍රහීම්ට ඉපදෙන්න කලින් නැත්නම් ඒබ්‍රහීම් ගැන දෙවියන් වහන්සේ තබපු සැලසුම ඒබ්‍රහීම් මේ ලෝකෙට එන්න කලින් තබපු සැලසුමක්. அவர் இந்த பூமிக்கு வர முன்பதே அவரை குறித்து திட்டமிட்டு வைத்திருக்கிறார். බොහෝ ස්ථානවල ඔබ දකින්න ඇති දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනකොට මම ආබ්‍රහම්ගේ ඊසාක්ගේ යාකෝබ්ගේ කියලා තාත්තලාගේ නම් ටික කියලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. தேவன் சில இடங்களிலே அவர் பேசும்போது நான் ஆபிரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் என்று பெயர் சொல்லி தான் அவர் பேசியிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ මුල් බීජය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මේ ලෝකයේ පටන් ගන්න කලින් උන්වහන්සේ ඇති කළා. தேவனுடைய வித்து இந்த உலகத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாகவே அவர் வைத்திருந்தார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සැලසුම් කරපු විදියට අද අපි මේ ස්ථානයේ සිටගෙන ඉන්නවා. கிறிஸ்துவுக்குள் திட்டமிட்டதை போல் இந்த இடத்திலே நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிறோம். මේ පටන් ගැනීමේ සිට අවසානය දක්වා ඉන්න කාරණා තුල නැත ඉන්න අය තුල ඒබ්‍රහීම් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුමේ පුත්‍රයෙක්. ஆரம்பத்திலிருந்து இந்நேரம் மட்டும் அந்த திட்டத்தின்படி நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் ඒ இருக்கிறோம். නිසා ඒබ්‍රහීම්ට වරදින තැන්වල පවා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම නුඹට ගර්භාෂයේ දයාවෙන් ප්‍රේම කරනවා. ஏப்ராம் சொல்லுகிறார், நான் என்னுடைய கருவறையில் உள்ள அன்பை நான் உனக்கு தருகிறேன் என்று. මම ඔබව සිහි කරනවා. நான் உன்னை நினைக்கிறேன். උන්වහන්සේගේ කුසේ නෙලියට ආවා වූ සැලසුමක් කවදාකවත් උන්වහන්සේ අතහරින්නේ නැහැ. அவருடைய கருவறையில் இருந்து வந்த திட்டத்தை ஒரு நாளும் அவர் கைவிடுவதில்லை. මෙතන කී දෙනෙක් ඉන්නවද දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයෙන් සැලසුම් කරපු නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉඳලා සැලසුමෙන් එළියට ආව දරුවෝ? இந்த இடத்துல எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் தேவனுடைய கருவறையிலிருந்து திட்டமிடப்பட்டு வெளியில் வந்த பிள்ளைகள்? මම මේ දේශනාව සූදානම් කරනකොට මට මේ බ්‍රදර් අමල්ගේ අම්මව මතක් වුණා. இந்த பிரசங்கத்தை நான் ஆரம்பிக்கும் போது பிரதர் அமலுடைய அம்மா எனக்கு ஞாபகம் வந்தார். මම දන්න තරමට සිස්ටර් ළමයි 3 දෙනාගෙනම යුතුයකම් හරියට බලලා තියෙනවා. எனக்கு தெரிந்த வகையிலே 3 பிள்ளைகளை குறித்தும் அவருடைய கடமையை சரியாய் செய்து வருகிறார். ළමයි වෙනුවෙන් යමක් කරපු මාවෙක්. பிள்ளைகளுக்காக ஒரு காரியத்தை செய்த தாய். 3 දෙනා මේ සහෝදරියගේ ගර්භාෂයෙන් එළියට ආව කැක්කුම නිසා හැමෝටම දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා ඇය කරලා තියෙනවා. 3 பிள்ளைகளும் என்னுடைய கருவிலிருந்து வந்தபடியானால் அந்த 3 பிள்ளைகளுக்கு அவள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். මම දන්න මේ දරුවෝ හොඳයි. எனக்கு தெரியும் அந்த பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகள். නමුත් සිස්ටර් නරක වුණත් ඔයා කරන දේ කරන්නේ නැද්ද? ஆனால் நீங்கள் பிள்ளையான ஆளாக இருந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்கிறீர்களா இல்லையா? ඊට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ දයාව ඔබ කෙරෙහි ක්‍රියා කරන්න යනවා ඔබගේ ජීවිතේ හැම තප්පරේම. அதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய கருவறையில் இருக்கிற அந்த தயவு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் அது செயல்பட போகிறது. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ සැලසුම් කරලා ඉවරයි. அது தேவன் திட்டமிட்டு முடிந்தாயிற்று. ඔබ බලන්න යෙරමියා 1:5. நீங்கள் பாருங்கள் எரேமியா 1:5. මම නුඹ ගර්භයේ සාදන්නට පළමුවෙන් නුඹ හඳුනාගෙන සිටියෙමි. නුඹ කුසෙන් නික්මෙන්නට පළමුවෙන් මම නුඹ කැපකොට ජාතින්ට අනාගත වක්තෘ කෙනෙකු කොට නුඹ නියම කළමි කීය. நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன். நீர் கற்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி உண்மை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார். මේ ස්ථානේ බලන්න යෙරමියාට මොනවාද දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නේ? இந்த இடத்திலே எரேமியாவுக்கு தேவன் என்ன பேசுகிறார்? යෙරමියාට මොනවාද දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නේ? தேவன் எரேமியாவுக்கு என்ன பேசினார்? මවගේ කුසේ ඇති වෙන්න කලින් මං උඹව දන්නවා. தாயின் கருவில் உண்டாக முன்பது நான் அறிந்தேன். මෙතන කියනවා නුඹව මවගේ ගර්භයේ සාදන්ට පළමුවෙන් මම උඹව දැනගෙන සිටිනවා. தாயின் கருவில் உண்டாக முன்பதற்காகவே நான் உன்னை கண்டேன். එහෙමනම් අපිට මේලිදරවීම ඔබ අල්ලගන්න. இந்த வெளிப்பாடை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். මේලිදරවීම ඔබ අල්ලගන්න. இந்த வெளிப்பாடை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඔබගේ ජීවිතේ මවගේ කුසේට එන්න කලින් ඔබ නිර්මාණය වුණේ ඔබගේ සැලසුම නිර්මාණය වුණේ කාගේ කුසේද කියන එක මේ යෙරමියා 1:5 පදේ කතා කරනවා. நீங்கள் உங்களுடைய தாயின் கருவில் உருவாகுவதற்கு முன்பதாகவே நீங்கள் யாருடைய கருவில் உருவாக்கப்பட்டீர்கள் என்று இந்த எரேமியா 1:5 பேசப்படுகிறது. මවගේ කුසේට ඔබ ඇතුල් වෙන්න කලින් ඔබ සිටියේ කාගේ කුසේද? நீங்கள் தாயுடைய கருவில் உள்ளே செல்லும் முன்பதற்காக நீங்கள் யாருடைய கருவில் இருந்தீர்கள்? ඔබේ සැලසුම
ඔබගේ සියල්ල තිබුණේ කා තුලද? உங்களுடைய திட்டம் உங்களுடைய எல்லா காரியமும் யாருடைய கையில் இருந்தது? දෙවියන් වහන්සේ මෙතන කියනවා උඹව මම දන්නවා මවගේ කුසට එන්න කලින් මම උඹ ගැන සැලසුම් කරලා ඉවරයි. தேவன் இந்த இடத்திலே கூறுகிறார், நீ தாயின் வயிற்றுக்கு வரும் முன்பதாகவே உன்னை குறித்து நான் திட்டமிட்டு விட்டேன். අද ඔබටත් ස්වාමීන් වහන්සේ ආකාරයටම කතා කරනවා ඔබ මවගේ කුසට එන්න කලින්ම அதே போல்தான் இன்றைய நாளிலும் தேவன் உங்களுக்கு குறித்து பேசுகிறார், நீ தாயின் கருவில் வரும் முன்பதாகவே ඔබ මේක ලබා ගන්න. ඔබ මවගේ කුසට එන්න කලින්ම நீங்கள் இதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தாயினுடைய கருவில் வருவதற்கு முன்பதாகவே ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව දන්නවා. தேவன் உங்களை கண்டிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව දකිනවා. அவர் உங்களை காண்கிறார். ඔබගේ සැලසුම උන්වහන්සේගේ ඇස් ඉදිරියෙන් සැඟවිලා නැහැ. உங்களுடைய திட்டம் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக மறைந்து போகவில்லை. මොකද කියනවා නම් ඔබගේ සැලසුම නිර්මාණය කළේ උන්වහන්සේ. ஏனென்றால் உங்களுடைய திட்டத்தை உருவாக்கியது அவர். සමහර විට සමෝගෙම ජීවිතේ හැමදේම හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ මොහොත වෙනකොට. ஆனால் சிலருடைய வாழ்க்கையில் எல்லா காரியங்களும் சரியாகவில்லை இந்த நேரத்தில் ඔබේ மாத்திரம். ජීවිතේ හැමදේම බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදියටම මේ මොහොත මේ තප්පරේ සිද්ධ වෙනවද? நீங்கள் எதிர்பார்த்த வாழ்க்கை இந்த நேரத்தில் நடந்திருக்கிறதா? නමුත් මම ඔබට කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ දයාවෙන් ඔබ උන්වහන්සේ වසා ගන්නවා. ஆனால் நான் ஒன்று கூறுகிறேன், தேவனுடைய கருவறையில் இருக்கிற அந்த தயவு உங்களை மூடிக்கொள்ளும். උන්වහන්සේ දන්නවා ඔබට කුමක්ද මේ මොහොතේ කරන්න අවශ්‍ය කියලා. அவருக்கு தெரியும் இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබ ඒ දේ අඳුන ගන්න එක. அவருக்கு தேவை அந்த காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ඔබ කාගේ දරුවද කාගේ කුසෙන්ද ඔබ එළියට ආවේ කියන එක ඔබ අඳුන ගන්න එක දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. நீங்கள் யாருடைய கருவறையிலிருந்து வெளியே வந்தீர்கள் என்று அவரை குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். ඔබගේ උරුමය නැත්තම් ඔබගේ සැලසුම ඔබ අඳුන ගන්න එක දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. உங்களுடைய திட்டத்தையும் உங்களுடைய அதிகாரத்தையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள அவர் விரும்புகிறார். ආත්මික ගර්භාෂයකින් ඔබ එළියට ආවා. ஆவிக்குரிய கருவறையிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வந்தீர்கள். මාංශෙන් ගිහිල්ලා ඔබට ජය ගන්න බෑ. ඔබ ආත්මයක්ව සිටිනවා. மாம்ச மூலமாக நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது, நீங்கள் ஆவியாய் இருக்கிறீர்கள். ඔබට මම පෙන්වන්නම් நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். මේ ගර්භාෂයේ සැලසුම කියන්නේ ආත්මික ලෝකයේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. இந்த கருவறை திட்டமானது ஆவிக்குரிய உலகத்தில் நடக்கிற ஒரு காரியம். මොකද දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක් උන්වහන්සේ ආත්මික ලෝකේ වාසය කරනවා. தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார், அவர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். එහෙනම් ඔබ ගැන සැලසුම සියල්ලම සැලසුම් වෙන්නේ කොතනද? ආත්මික ලෝකේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா காரியங்கள் திட்டமிடப்படுகிறது எங்கே? ஆவிக்குரிய இடத்தில். එතකොට නපුර එතන සැලසුම් වෙනවද? அந்த ஆவிக்குரிய உலகத்திலே பிழையான காரியங்கள் திட்டமிடப்படுமா? හිඟකම සැලසුම් වෙනවද? உங்களுடைய குறைவு திட்டமிடப்படுமா? එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පෝෂණයක් නැතිව මදිකම ඔබට සැලසුම් වෙනවද? ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் குறைவான காரியங்கள் இருப்பதற்கு திட்டமிடப்படுமா? නෑ. ඔබගේ කන සම්පූර්ණ වෙලා කුසෙන් එළියට ආවා වගේ හැම දෙයක්ම ඔබට සම්පූර්ණ වෙලා තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ කුසෙන් ඔබ එළියට ආවේ. உங்களுடைய காது முழுமையாய் உருவாக்கி நீங்கள் வெளியே வந்தது போலதான் தேவனுடைய திட்டம் சகலதும் உங்களுக்கு முழுமையாக உருவாக்கப்பட்டு தான் நீங்கள் வெளியில் අපි බලමු வருகிறீர்கள். යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන. நாங்கள் பார்ப்போம் இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து. ඔබ බලන්න ගීතාවලිය 2:7 சங்கீதம் 2:7 நாங்கள் வாசிப்போம். ගීතාවලිය දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ නැත්නම් දෙවෙනි ගීතාවලිය 7 වෙනි පදය. මම නියමය ප්‍රකාශ කරන්නෙමි. ස්වාමීන් වහන්සේ මට කතා කොට උනුම මාගේ පුත්‍රයෙහිය අද නුඹ ජනිත කළමි. தீர்மானத்தின் விவரம் சொல்லுவேன். கர்த்தர் என்னை நோக்கி, நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜனிப்பித்தேன். එතනටම හේබ්‍රෙව් 5:5 කියවන්න. எபிரேயர் 5:5 வாசிப்போம். அந்தபடியே கிறிஸ்துவும் பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறதுக்கு தம்மை தாமே உயர்த்தவில்லை. நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜனிப்பித்தேன் என்று அவரோட சொன்னவரே அவரை உயர்த்தினார். එසේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් උත්තම පූජකයෙක් වීමේ ගෞරවය තමන් වහන්සේම ගත්තේ නැත. නමුත් නුඹ මාගේ පුත්‍රයාය. මම අද නුඹ ජනිත කෙලමි. උන්වහන්සේට කීතනන් වහන්සේ ඒ ගෞරවය දුන්සේක. හරි. මෙතන හේබ්‍රෙව් පොතේ කතා කරනවා ගීතාවලියේ කතා කරන දේ ස්ථිර කරමින්. இந்த எபிரேயர் புத்தகத்திலே சங்கீத புத்தகத்தில் பேசப்பட்ட காரியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக இந்த இடத்துல பேசப்படுகிறது. දාවිත් එදා යේසුස් වහන්සේගේ නියමය නැත්නම් යේසුස් වහන්සේගේ ස්ථිරතාවය කතා කරනවා.
தாவீது அன்றைய நாளிலே தேவனுடைய ஸ்தீரத்தை குறித்து பேசுகிறான். දෙවියන් වහන්සේ කතා කොට කියන ආකාරයට අද උඹව මම ජනිත කළා නැත්තම් නුඹ මගේ ආදරණීය පුත්‍රයා මම උඹව අද බිහි කළා. தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே இன்றைய நாளிலே நான் உன்னை உருவாக்கினேன் ஸ்திரப்படுத்தினேன் என்று பேசப்படுகிறது. නමුත් යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම අනුව ලෝකේ පටන් ගන්න කලින්ම උන්වහන්සේ සිටියා. ஆனால் தேவனுடைய திட்டம் இந்த உலகத்தை உருவாக்க முன்பதே இருந்தது. පටන් ගැනීමේදී ආලෝකය වේවා කියනකොට ආලෝක වූ තනන් වහන්සේ ඒ ස්ථානයේ ආත්මික ලෝකේ නිදහස් වුණා. ஆரம்பத்திலே இந்த உலகம் ஆரம்பிக்கும் போது வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொல்லும்போது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அது உண்டாகினது. නමුත් ඊට බොහෝ කාලයකට පස්සේ තමයි මාම්සික ලෝකයේ උන්වහන්සේ මවගේ කුසෙන් එළියට ආවේ. ஆனால் அநேக வருடங்களுக்கு பின்புதான் இந்த மாம்ச பிரகாரமாக தாயின் கருவிலிருந்து அவர் வெளியே வந்தார். මේ ගීතාවලිය පොතේ කතා කරන අද මම ඔබව ඉපැද්දුවා කියන වචනයට இந்த சங்கீத புத்தகத்தில் பேசுகிற உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தைக்கு ඒ කියන්නේ ඉපදෙව්වා උපත දුන්නා කියන වචනයට உயிரை கொடுத்த அந்த வார்த்தைக்கு පැහැදිලිවම කියනවා ගර්භාෂයෙන් එළියට එම නැත්තම් ඩිලිවරි කියන වචනේ දෙනවා. அந்த இடத்துல கருவிலிருந்து வெளியே வருவதை குறித்து பேசப்படுகிறது. එහෙමනම් මේ යේසුස් වහන්සේ මාම්සික කුසෙන් ඉපදෙන්න කලින්ම කාගේ කුසෙන් එළියට ආවේ? ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த மாம்ச பிரகாரமாக கருவிலிருந்து வெளியே வர முன்பதாக யாருடைய கருவில் இருந்தார்? කා තුල නිර්මාණය වෙලා එළියට ආවද? யாரு கூடாக உருவாக்கப்பட்டு வெளியே வந்தார்? උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේම සිටිනවා. නමුත් උන්වහන්සේ දේව සලස්ම අනුව එළියට ආවා. அவர் தேவனாய் இருக்கிறார், ஆனாலும் தேவனுடைய திட்டமாய் இருந்து வெளியே வந்தார். ඔබ බලන්න මරියාගේ කුස. நீங்கள் மரியாளுடைய கருவறை பாருங்கள். ඇත්තටම මරියාට උපත දුන්නේ සමාවෙන්න. ඇත්තටම මරියා උපත දුන්නේ යේසුස් වහන්සේට වාචනයක් විදියට විතරයි. மரியாள் இயேசு கிறிஸ்துக்கு உயிரை கொடுத்தது ஒரு பாத்திரமாக இருந்து. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා අම්මා කෙනෙකුගේ ඩිම්බේ නැත්තම් බීජයත් තාත්තා කෙනෙකුගේ බීජයත් එකතු වෙලා තමයි ශරීරයක් සෑදෙන්නේ. தாயினுடைய விந்தும் தகப்பனுடைய விந்தும் சேர்ந்துதான் ஒரு சரீரம் உருவாக்கப்படுகிறது. නමුත් ඔබ ආත්මයක් ඔබේ ආත්මය සෑදෙන්නේ. ஆனாலும் நீங்கள் ஆவியாய் இருக்கிறீர்கள். ஆவி எங்கே உருவாக்கப்படுகிறது? ඔබේ ආත්මය සෑදෙන්නේ. உங்களுடைய ஆவி எங்கே உருவாக்கப்படுகிறது? කාගේ බීජ එකතු වෙලාද? අම්මගේ තාත්තගේ බීජ එකතු වෙලාද? யாருடைய விந்து சேர்ந்து அது உருவாக்கப்பட்டது? ඔබගේ ආත්මේ නිර්මාතෘ උන්වහන්සේ. உங்களுடைய ஆவி உருவாக்கப்பட்டது தேவனிடத்திலிருந்து. ඒකයි අර මලගෙවල් වල කියවනවා පදයක් ශරීරයේ පස්වලට යයි ආත්මය මැවුම් කරු වෙතට නැවත යයි කියලා. ඒ කියන්නේ ආත්මේ නිර්මාතෘ දෙවියන් වහන්සේ. மரண வீடுகளில் வாசிக்க நாங்கள் கேட்டிருப்போம், சரீரம் இந்த மண்ணுக்கு போகும், ஆவியோ தேவனிடத்துக்கு போ என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒක මරණ ගෙදර නෙමෙයි සභාවේ තමයි කියන්න ඕනේ. அது சபையில் தான் நாங்கள் வாசிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ ශරීරයට මරියාගේ බීජය අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. அவருடைய சரீரத்துக்கு மரியாளுடைய விந்து அவசியமாய் இருக்கிறது. යෝසප්ගේ බීජය අවශ්‍ය වුණෙත් නැහැ. யோசேப்புடைய விந்து அவருக்கு தேவைப்படவில்லை. උන්වහන්සේගේ ශරීරයට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නැමැති බීජය ඇතුල් වෙන එක විතරක් ඇති වුණා. அவருடைய சரீரத்துக்கு தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற அந்த விந்து அவருக்கு தேவைப்பட்டது. එහෙනම් යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරයත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය කරන කොටගෙනයි. ஆனால் தேவனை குறித்து அவர் யோசிக்கும்போது යේසුස් වහන්සේගේ ආත්මයත් දෙවියන් වහන්සේගේම ආත්මයයි. இயேசுவுடைய ஆவியும் தேவனுடைய ஆவியே. එහෙනම් යේසුස් වහන්සේගේ පියා සහ මව දෙන්නම කවුද? ஆகவே இயேசுனுடைய தாயும் தகப்பனும் யார்? යේසුස් වහන්සේගේ ආත්මික සැලසුමේ නිර්මාතෘ නැත්නම් ඒකට උපත දුන්න එක්කෙනා කවුද? இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஆவிக்குரிய உலகத்துக்கு உயிர் கொடுத்தது யார்? යේසුස් වහන්සේගේ මව සහ පියා දෙන්නම කවුද? இயேசுனுடைய தாய் தகப்பன் யார்? කවුද? අපි කියන යේසුස් වහන්සේගේ මව මරියා කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ මේ ස්ත්‍රිය කියලා තමයි කතා කළේ. යේසුස් වහන්සේගේ මව සහ පියා දෙන්නම දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ ප්‍රතිඵලය. இயேசுனுடைய தாயும் தகப்பனும் பிதாவாக இருக்கிறார். அவருடைய கருவிலிருந்து தான் இயேசு கிறிஸ்து உருவாக்கப்பட்டார். ඔබට පැහැදිලිද? உங்களுக்கு விளங்குகிறதா? අපි යමු එළිදරව් කිරීමට. நாங்கள் வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொள்வதற்கு செல்வோம். ගර්භාෂය තුල ආශිර්වාද 3ක් තිබෙනවා. இந்த கருவறையில் ஆசீர்வாதம் 3 இருக்கிறது. මම ඔබට ටක් ගාලා පැහැදිලි කරන්නම් ඔබ ලබා ගන්න. நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன், நீங்கள் சீக்கிரமாய் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். අපිවත් එපිස 1:6 කියනවා පුත්‍රය වෙන්න පෙර නියම කළා. பிள்ளையாய் மாறுவதற்கு முன்னே தீர்மானிக்கப்பட்டது. නෑ පුත්‍රය වෙන්න කලින්ම උන්වහන්සේ නියම කරලා ඉවරයි.
முன்னதாகவே நாங்கள் பிள்ளையாய் மாறும்படி அவர் தீர்மானித்து விட்டார். ඔබ කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ ලියා ගන්න. එපිස පොතේ කියනවා පුත්‍රයෝ වෙන්න කලින්ම උන්වහන්සේ සූදානම් කරලා ස්ථිර කරලා ඉවරයි. நீங்கள் இதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எபேசிய புத்தகத்திலே நீங்கள் பிள்ளையாய் மாறுவதற்கு முன்னதாகவே தீர்மானித்து விட்டது. ඒකෙන් අපිට ඔප්පු වෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ මේ පෙර නියම කිරීම. ඒ කියන එක நமக்கு அதை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள முடியும். தேவனுடைய முன்குறிப்பை குறித்து උන්වහන්සේගේ ගර්භාෂය තුල එහෙමත් නැත්නම් උන්වහන්සේ තුල නිර්මාණය වෙන දෙයක්. தேவனுடைய கருவறையில் இருந்து நாங்கள் உருவாக்கப்படுவதை දැන් ඔබ බලන්න நீங்கள் பாருங்கள். උන්වහන්සේ අපව පෙර නියම කළා அவர் நம்மளை முன்குறித்தார். ගර්භාෂය ආශිර්වාදයේ තුලට. இந்த கருவறையின் ஆசீர்வாதத்துக்கூடாக ගර්භාෂය ආශිර්වාදයේ මං කිව්වා තුන් ආකාරයකට පෙන්වන්න පුළුවන්. இந்த கருவறையிலே 3 ஆசீர்வாதங்கள் காண்பிக்க முடியும் என்று சொன்னேன். පුත්‍රයන් වීමේ උන්වහන්සේ විසින් බිහි කිරීමේ ආශිර්වාදය තුන් ආකාරයකට පෙන්වන්න පුළුවන්. பிள்ளையாய் உருவாக்கப்படுகிறதை 3 விதமாக நான் உங்களுக்கு கூற முடியும். පළවෙනියට පෝෂණය. ஒன்று போஷிப்பது. උන්වහන්සේගේ ගර්භාෂය තුල ඔබට පෝෂණය තියෙනවා. தேவனுடைய கருவறையிலே போஷிக்கிற தன்மை இருக்கிறது. ඔබට පෝෂණය ගර්භාෂයෙන් එළියට ආවහමත් තියෙනවා. நீங்கள் கருவிலிருந்து வெளியே வந்தவுடனே போஷிக்கிற தன்மை ඔබේ உங்களுக்கு ළමයින්ට ඔබ வரும். කවන්නේ නැද්ද? உங்களுடைய பிள்ளைக்கு நீங்கள் உணவு அளிப்பதில்லை. ඔබේ ළමයාට ඔබ සපයන්නේ නැද්ද? உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுப்பதில்லை. පළවෙනියටම උන්වහන්සේ ඔබට පෝෂණය දෙනවා. முதலாவதாக அவர் உங்களை போஷிப்பார். ඊට කලින් කියන්නේ ඔබ පිළිගන්නවද ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ ඵලයක් කියලා? அதற்கு முன்பதாக சொல்லுங்கள், நீங்கள் தேவனுடைய கருவறையில் இருக்கிற பலன் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? එහෙනම් පෝෂණය ගැන ඔබට සැකද? போஷிக்கிறதை குறித்து உங்களுக்கு சந்தேகமா? ඔබට දෙවියන් වහන්සේ සපයයි ඒක ලෝකයේ අනිත් පැත්තට පෙරළුණත් ඒක සිද්ධ වෙනවා. தேவன் உங்களை போஷிப்பார். உலகமே இரண்டாய் பிளந்தாலும் அது நடந்தே தீரும். මම ඔබට පෙන්නන්නම්. දෙවෙනි එක තමයි இரண்டாவது காரியம் ආරක්ෂාව. பாதுகாப்பு. ආරක්ෂාව. பாதுகாப்பு. ආරක්ෂාව ගර්භාෂය තුල තියෙනවද නැද්ද? பாதுகாப்பு இந்த கருவறையில் இருக்கிறதா இல்லையா? දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ ඔබව සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කළා. தேவனுடைய கருவறையிலே முழுமையாக உங்களை பாதுகாத்தார். ඔබ ඔහුගේ නැත්නම් උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් නිසා එළියට ආවමත් ඔබව උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා. நீங்கள் கருவறையிலிருந்து வெளியே வந்த பின்பு அவர் நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளினால் அவருடைய பாதுகாப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. ඔබගේ ආරක්ෂාව ගැන ඔබ සැක කරන්න එපා. உங்களுடைய பாதுகாப்பை குறித்து நீங்கள் சந்தேகப்பட வேண்டாம். තුන්වෙනි කාරණාව තමයි පැවැත්ම. மூன்றாவது இருப்பு. පැවැත්ම කියන්නේ දැන් ඔබ ගර්භාෂය තුල සම්පූර්ණ වෙච්ච නිසා තමයි ඔබට පවතින්න ජීවත් වෙන්න දිගටම යන්න හැකියාව ලැබුණේ. இருப்பு என்று சொல்லும்போது நீங்கள் கருவறையில் உருவாக்கினதினால்தான் நீங்கள் வெளியே வருவதற்கும் நீங்கள் வாழ்வதற்கும் உருவாக்கப்பட்டீர்கள். දැන් සාමාන්‍ය ඔබගේ මවගේ ගර්භාෂය තුල ඔබ සම්පූර්ණ ළමෙක් විදියට ආවේ නැත්නම් සමහර විට ඉපදෙනකොටම මැරිච්ච ළමෙක් වෙයි නැත්නම් ආබාධිත දරුවෙක් වෙයි. நீங்கள் தாயுடைய கருவிலே நீங்கள் முழுமையாக உருவாக்கப்படாமல் நீங்கள் பிறந்திருந்தால் பிறந்தவுடனே மறுத்திருப்பீர்கள். அப்படி இல்லாவிட்டால் அன்னவீன ஒரு பிள்ளை போல் இருந்திருப்பீர்கள். කී දෙනෙක් පිළිගන්නවද ඔබ සම්පූර්ණයි? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் நான் முழுமையாக இருக்கிறேன்? ඔබට පවතින්න පුළුවන් හැකියාව දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. ඒ පැවැත්ම ඔබ අතේ තියෙන සල්ලි නිසාවත් වෙන දෙයක් නිසාවත් එහෙම නෙවෙයි. ඔබ පවතිනවා. ඔබව නවත්තන්න, මරන්න, වට්ටන්න, නැති කරන්න යක්ෂයට තියා කාටවත් බෑ. நீங்கள் இருக்கக்கூடிய விதமாக தேவன் உங்களை முன்குறித்து திட்டமிட்டு வைத்திருக்கிறார். உங்களை வீழ்த்துவதற்கு பிசாசுக்கோ யாருக்குமோ முடியாது. ඔබ බලන්න நீங்கள் பாருங்கள் මතෙව් පොතේ மத்தேயு புத்தகத்திலே 4:3 4ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். මම මේක කියලා ඔබට පැහැදිලි කරලා ඉවර කරන්නම්. நான் இதை விளங்கப்படுத்தி நான் முடிக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේව යක්ෂයා පරීක්ෂා කරනවා. නමුත් ඊට කලින් ආත්මයන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව වනාන්තරයට අරගෙන යනවා. இயேசுவை பிசாசு சோதிக்கிறான். அதற்கு முன்பதாக தேவன் வனாந்திரத்துக்கு இயேசுவை அழைத்து செல்லுகிறார். ආත්මයන් වහන්සේ ஆவியானவர் වනාන්තරයට ගෙනියනවා. வனாந்திரத்துக்கு அழைத்து செல்லுகிறார். යක්ෂයා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයෙන් ආවේ කියන එක ඌ චෙක් කරලා බලනවා. பிசாசு இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய கருவிலிருந்தான் வந்தாரா என்று சோதித்து பார்க்க. මොහු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාද? இவன் தேவனுடைய பிள்ளையா? මොහු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාද? இவன் தேவனுடைய பிள்ளையா? නැත්නම් ඌ මිනිස්සෙක්ද? அப்படி இல்லாவிட்டா அவன் மனிதனா? මොහු කොයින්දලද ආවේ? இவர் எங்கிருந்து வந்தார்? මාම්සික කාරණා පෙන්නලා යක්ෂයා පරීක්ෂා කරනවා යේසුස් වහන්සේව. மாம்ச காரியங்களை காண்பித்து
பிசாசு இயேசுவை சோதிக்க பார்க்கிறார். දැන් අද දවස ගත්තත් இன்றைய நாளை எடுத்துக்கொண்டால் ඔබව යක්ෂය පරීක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරයි. பிசாசு உங்களை சோதிக்க පරීක්ෂා කරන්න පාර්පාන්. උත්සාහ කරයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ ආශිර්වාද ගැන සැක සිතන විදියට தேவனுடைய கருவில் இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் சந்தேகப்படும்படியாக යක්ෂය පරීක්ෂා කරලා මාംසෙන් ක්‍රියා කරන්න උත්සාහ කරවයි. பிசாசு உங்களை அவர் பிசாசு கிரிகை செய்து மாம்ச காரியத்தில் ஈடுபட வைப்பான். දැන් මම කාරණා තුනක් කිව්වා. එක පෝෂණය, දෙක ආරක්ෂාව, තුන පැවැත්ම. මේක උන්වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ ආශිර්වාද. මේක ගැන යක්ෂයා සැක කරවන්න උත්සාහ කරයි. போஷிக்கிறதை குறித்தும் பாதுகாப்பை குறித்தும் நீங்கள் இருக்கிறதை குறித்தும் இந்த மூன்று காரியத்தை குறித்து பிசாசு உங்கள் மேல் சந்தேகத்தை உண்டு பண்ண මතෙව් ஆரம்பிக்கிறார். 4:3 කියවන්න. එවිට පරීක්ෂකයා උන්වහන්සේ වෙතට ඇවිත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් මේ ගල් රොටි වෙන්නට අණ කරන්නයි කිවේය. அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து, நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால் இந்த கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி சொல்லும் என்றான். පළවෙනි පරීක්ෂාව මොකටද ආවේ? முதலாவது சோதனை எதற்காக வந்தது? පළවෙනි පරීක්ෂාව සභාව මොකටද ආවේ? முதலாவது சோதனை சபையே இயேசுவுக்கு எதற்காக வந்தது? පෝෂණයට නෙවෙයිද? போஷிப்பதற்கு குறித்தா? සැපීමට නෙවෙයිද? போஷிப்பதை குறித்தா? කෝ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්නේ උඹ. උඹට දැන් ඇයි මේ වෙලාවේ සැපයෙන් නැත්තේ? උඹ කණ්ඩ යන්නේ මොනවද? බොණ්ඩ යන්නේ මොනවද? අඳින්න යන්නේ මොනවද? යක්ෂයා ප්‍රශ්න ගේන්න උත්සාහ කරා. நீ தேவனுடைய பிள்ளைதானே, நீ இப்பொழுது நீ சாப்பிடுவதற்கு என்ன செய்ய போகிறார், உனக்கு போஷணை இல்லையே என்று அவன் சோதனை பண்ணுகிறான். නමුත් යක්ෂයා කියපු විදියට ගල රොටි කරන්න යේසුස් වහන්සේ මාංශයෙන් ඉස්සර වුණා නම් பிசாசு சொன்னதை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்திலே முன்னே சென்றிருந்தால், ගල රොටි කරලා ටක් ගාලා කනවා ඒ උන්වහන්සේට බඩගිනි කියලා මාංශයෙන් ඉස්සර වුණා නම් கல்லை அப்பமாக்கி நான் சாப்பிட போகிறேன் என்று மாம்சத்திலே அவர் முன்னே சென்றிருந்தால், උන්වහන්සේ සැපීම කියන එක්සෑම් එක පාස් වෙනවද? සැපීම කියන පරීක්ෂාව උන්වහන්සේ ජය ගන්නවද? உண்மைத்துவத்திலே அவர் வெற்றி பெற்றிருப்பாரா? உண்மைத்துவத்திலே அவர் வெற்றி சிறந்தவரா என்று இருந்திருப்பாரா? ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ දරුවෙක් වෙන ඔබ සැපීම ගැන අදිස් වෙන්න එපා. ස්වාමින් වහන්සේ හරි වෙලාවෙදි දන්නවා ඔබට සපයන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. தேவனுடைய கருவறையில் இருந்து வந்த நீங்கள் உண்மைத்துவத்தை குறித்து நீங்கள் பொறுமையாகவும் இருக்க வேண்டும். දැන් යේසුස් වහන්සේ ගල රොටි කලේ නැහැ. ඒ උනට උන්වහන්සේ බඩගින්නේ හිටියද සේවය කාලය තුල? அவர் கல்லை அப்பமாக்கவில்லை, ஆனால் அவருடைய ஊழியத்திலே அவர் பசியோடு இருந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ බඩගින්නේ හිටියද? அவர் பசியோடு இருந்தாரா? උන්වහන්සේ බඩගින්නේ හිටියද? அவர் பசியோடு இருந்தாரா? උන්වහන්සේ ගල රොටි කරලා කණ්ඩ හදිස්සි උනේ නැති වුණාට බඩගින්නේ හිටියද? அவர் கல்லை அப்பமாய் மாற்றி சாப்பிடுவதற்கு முன்னதாக அவர் பசியில் இருந்தாரா? ඔබ හදිස් වෙන්න එපා. ඔබව ස්වාමීන් වහන්සේ සපයනවා. நீங்கள் அவசரப்பட வேண்டாம், தேவன் உங்களை போஷிப்பார். යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා. එයා කොහෙද නිර්මාණය වුණේ? කාගේ ගර්භාෂෙන්ද එළියට ආවේ? ඒ තැනන් වහන්සේ මට සපයනවා. මට හදිස්සියක් නෑ මේ ගල් රොටි කරලා இயேசு කන්න. கிறிஸ்து அறிந்திருந்தார், நான் எந்த கருவறையில் வந்தேன், என்னை போஷிப்பது யார் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தபடியால் அவர் அமைதியாக இருந்தார். උන්වහන්සේ ආත්මික ලෝකයේ දිහා බලලා ආත්මෙන් උත්තර දෙනවා. වචනෙන් මිනිස්සයා ජීවත් වෙන්න යනවා. රොටියෙන් විතරක් නෙවෙයි. එහෙනම් උන්වහන්සේ පෙන්නවා ආත්මික ලෝකයේ උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණය වුණා. அவர் ஆவியிலிருந்து அந்த வசனத்தை எடுத்து பேசுகிறார். அவர் அப்பத்தினால் மனிதன் பிழைக்கவில்லை, வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று அவர் அந்த இடத்திலே பேசுகிறார். යක්ෂයා මොනා කරලාද පරීක්ෂා කරන්න බැලුවේ? මාංශය පොළඹවලා. பிசாசு எதை குறித்து சோதிக்க ஆரம்பித்தான்? மாம்ச காரியத்தை வைத்து. නමුත් උන්වහන්සේ ආත්මෙන් උත්තර දුන්නා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஆவியிலே பதிலை கொடுத்தார். අද මිනිස්සු වැටෙන්නේ මාංශ පොළඹවනකොට ආත්මෙන් උත්තර දෙන්න දන්නේ මාංශෙන්ම ක්‍රියා කරන්න යනවා. அவர் இந்த நாளிலே ஜனங்கள் விழுந்து போவது மாம்சத்திலே கேள்வியை கேட்கும்போது நீங்கள் ஆவியில் பதில் சொல்லாமல் மாம்சத்திலே பதில் சொல்லுகிறபடியா? යක්ෂයා මේ මාංශික දේනේ කණ්ඩ කිව්වේ බඩටනේ. යක්ෂයා මාංශික දේ දාලා ඔබව පොළඹවල පරීක්ෂාවට අහු කරන්න යනකොට ඔබ ආත්මෙන් උත්තර දෙන්න දන්නේ නැත්නම් ඔබ වැටෙනවා. பிசாசு மாம்ச காரியத்திலே உங்களுக்கு சோதனைகளை கொடுத்து நீங்கள் ஆவியிலே அதற்கு பதில் கொடுக்க தெரியாவிட்டால் நீங்கள் விழுந்து போய் விடுவீர்கள்.
ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂය ආශිර්වාද විශ්වාස කරන්න. நீங்கள் தேவனுடைய கருவறையில் உள்ள ஒரு ஆசீர்வாதம் என்பதை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். මතෙව් 4:6. மத்தேயு 4:6. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් පහතට පනින්න. කුමක් හින්ද උන්වහන්සේ තමන් දූතයන්ට නුඹ ගැන අණ දෙනසේක. නුඹේ පය යම් හේකින් ගලක නොවදින පිණිස ඔහු තමුන්ගේ අත්පිට නුඹ උසලා ගන්නෝ යයි කියා ලියා තිබේයයි උන්වහන්සේට කීවේය. நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் தாழ கொதியும், ஏனெனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மை குறித்து கட்டளையிடுவார். உமது பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உம்மை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்பதாய் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான். දෙවනිය මොකටද පරීක්ෂාව ආවේ? ආරක්ෂාවට. இரண்டாவதாக பாதுகாப்பை குறித்து ஒரு சோதனை வருகிறது. රැකවරණයට පරීක්ෂාව ආවා. பாதுகாப்புக்கு ஒரு சோதனை வருகிறது. නුඹ උඩ ඉඳලා පහළට පැන්නනම් நீ மேலே இருந்து கீழே குதித்தால் නුඹට මුකුත් වෙන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න දූතයෝ උසලනවා කියලා තියෙන නිසා උඹ පැනපන්. உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது, தூதர்கள் உன்னை ஏந்திக் கொள்வார்கள், ஆகவே நீ பாய். නමුත් උන්වහන්සේ මාංශෙන් හිටියානම් ஆனால் தேவன் அப்பொழுது மாம்சத்திலே இருந்த இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல மாம்சமாக இருந்திருந்தால் උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාව ස්ථිර කරගන්න පිණිස උන්වහන්සේ කරලා ඇති. அவருடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும்படியாக அவர் செய்திருப்பார். උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා කොහොමත් උන්වහන්සේගේ පය ගලක වදින්නේ නැහැ. அவர் அறிந்திருந்தார் அவருடைய கால் கல்லில் இடராது என்று. රැකවරණේ උන්වහන්සේට තිබුණා. பாதுகாப்பு அவருக்கு இருந்தது. රැකවරණේ උන්වහන්සේට තිබුණා. பாதுகாப்பு அவருக்கு இருந்தது. නමුත් යක්ෂයා ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගත්තා. උඹ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාද? එහෙනම් රැකවරණය ස්ථිර කරගන්න පිණිස පැනපන්. ஆனாலும் அவன் கேள்வி ஒன்று கேட்கிறான், நீ தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தால் கீழே குதியும் என்று. අර යාතිලු තියෙන රැකවරණය තියෙනවද කියන එක ස්ථිර කරගන්න බලන්න. தேவனுடைய பாதுகாப்பு இவர் மேல் இருக்கிறதா என்று உறுதிப்படுத்துவதற்காக இப்படி செய்ய கூறுகிறார். නමුත් උන්වහන්සේ උත්තර දෙනවා මාව පරීක්ෂා කරන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේව පරීක්ෂා කරන්න එපා. ஆனால் அவர் பதில் சொல்லுகிறார், தேவனை நீ சோதிக்க வேண்டாம், என்னை நீ சோதிக்க வேண்டாம் என்று. ගීතාවලිය 36:7 කියනවා சங்கீதம் 36 අපගේ රැකවරණය අද කොයි ස්ථානෙද තියෙන්නේ? நம்மளுடைய பாதுகாப்பு எந்த இடத்தில் இருக்கிறது? කලිනුත් පෝෂණයට මම වචනයක් ගත්තා නෙහෙමියා 9:21 මම එක බැලුවේ නැහැ. போசனை குறித்து நான் எரேமியா புத்தகத்திலிருந்து 9:2 நான் வார்த்தையை எடுத்திருந்தேன். දෙවියන් වහන්සේ ඔබව පෝෂණය කරයි. தேவன் உங்களை போஷிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට රැකවරණය දෙනවා. தேவன் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை தருவார். කියවන්න. 91:12. ගීතාවලිය 36:7. sorry 36:7. ඔව්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කරුණා ගුණය කොපමණ අනර්ගද? දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ කරුණා ගුණය කොපමණ අනර්ගද? මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෝ ඔබගේ පියාපත් සෙවණෙහි ආරක්ෂාව ලබති. தேவனே, உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது! அதனால் மனுப்புத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைகிறார்கள். මේ ස්ථානයේ කියනවා මිනිස්සුયો ඔබගේ පියාපතේ යට නැත්නම් පියාපත සෙවණැල්ල තුල ආරක්ෂා වෙනවා. அவருடைய செட்டைக்குள்ளே மனிதர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள். දැන් බලන්න අද ඔබට ගර්භාෂය ආරක්ෂාව විදියට දෙවියන් වහන්සේගේ පියාපත තබලා තියෙනවා. அவர் அந்த கருவறையின் பாதுகாப்பை போலவே அவருடைய செட்டைக்குள்ளும் அவர் பாதுகாப்பை உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிறார். මෙතන උන්වහන්සේගේ පියාපත කියනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ නැත්නම් වට කරගත් එයාගේ ප්‍රසන්සකේ තියෙන සිකියුරිටි නැත්නම් අභිමුඛයේ තියෙන රැකවරණය. அவருடைய செட்டைக்குள் என்கிற காரியம் கூறப்படுகிறது. அவருடைய சமூகத்தை குறித்து இந்த இடத்துல பேசப்படுகிறது. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තුල සිටිනවද? அவருடைய சமூகத்திலே நீங்க இருக்கிறீர்களா? ඔබ දේව අභිමුඛය තුල සිටිනවද? நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறீர்களா? ඔබ උන්වහන්සේ තුල සිටිනවද? நீங்கள் அவருக்குள் இருக்கிறீர்களா? ඔබ තුල ගර්භාෂය තුල ඇත්තා වූ උරුමයේ ආරක්ෂාව දෙවියන් වහන්සේ විසින් ක්‍රියාත්මක කරයි. உங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த கருவறையின் பாதுகாப்பு அவருக்கூடாக கட்டாயமாக கிரியை செய்யும். අපි ටක් ගාලා බලමු මතෙව් 4:5. நாங்கள் மத்தேயு 4:5. 5 வசனத்தை තුන්වෙනි කාරණාව මම කිව්වා ගර්භාෂයේ ආශිර්වාද නැත්නම් ගර්භාෂයේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රකමේ ආශිර්වාද තුන පැවැත්ම. மூன்றாவதாக இருப்பை குறித்து நான் மூன்றாவதாக பேச போகிறேன்.
ඔබ සම්පූර්ණ ඔබ පවතින්ට යනවා. நீங்கள் இருப்புக்குள் இருக்க போகிறீர்கள். මතෙව් 4:9 සමා වෙන්න 9. 4:9. ඔබ බිම වැටි මට නමස්කාර කරන්නේ නම් මේ සියල්ල ඔබට දෙන්නෙමි උන්වහන්සේට කීවේය. நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை எல்லாம் உமக்கு தருவேன் என்று சொன்னான். තුන්වෙනියට යේසුස් වහන්සේට යක්ෂයා පෙන්නනවා මේ ලෝකේ රාජ්‍යත් ලෝකේ ආශ්චර්යයත්. மூன்றாவதாக இயேசு கிறிஸ்துக்கு பிசாசு காண்பிக்கிறான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்தை குறித்து, රාජ්‍ය සහ ආශිර්වාද. ராஜ்யத்தையும் அதில் உள்ள ஆசீர்வாதத்தை குறித்து. යක්ෂයා පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා උඹ මාംසයෙන් නම් උඹ මේ තුල තමයි පැවතෙන්ට යන්නේ මේ ලෝකේ රාජ්‍ය ලෝකේ ආශිර්වාද තුල. நீ மாம்சமாக இருந்தால் பிசாசு இயேசுவுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறான். நீ மாம்சமாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் உள்ள ராஜ்யத்தில் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஆசீர்வாதத்தில் தான் நீ இருக்க போகிறாய். නමුත් යේසුස් වහන්සේ සහ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝන ඔගොල්ලෝ පැවතෙන්ට යන්නේ හැමදාටම මේ පොළවේ රාජ්‍ය තුලද? ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிற நீங்கள் இந்த பூமியில் நீங்கள் சதா காலங்களில் வாழப் போகிறீர்கள். ඔබ පැවතෙන්ට යනවා ඔබව වට්ටන්න බෑ ඔබ සදා කාලෙට ඉන්න යනවා ඒ මේ භූමියේ තියෙන රාජ්‍ය ආශ්චර්ය තුලද? நீங்கள் இருக்க போகிறீர்கள், நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் வாழப் போகிறீர்கள் இந்த பூமியில் மாத்திரமா? නමුත් යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන සිටියා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தெரிந்திருந்தார். උන්වහන්සේ සදාකාලිකට පවතින්ට යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දහසක් අවුරුදු රාජ්‍යයත් ඊට පසුව සදාකාලයක් තුල උන්වහන්සේ රජකම් කරන්නට යනවා. දැනට මේ පොළවේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම නිෂ්ඵලයි. කවදා හරි නවතින්ට යනවා කියලා උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தெரிந்திருந்தால் இந்த பூமியானது ஒரு நாள் அழிந்து போய்விடும், நமக்கான ராஜ்யம் நமக்கான ஒரு இடம் வேற இடம் இருக்கிறது என்று அவர் அறிந்திருந்தார். ඔබ බැලුවා නම් 2 පෙත්‍රස් 3:7 කියනවා දැන් තියෙන පොළවත් අහසත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන දවසක් එනවා. 2 பேதுரு 3:7 சொல்லுகிறது, இப்பொழுது இருக்கிற அந்த பூமி முழுமையாக அழிக்கப்படும். මේ පොළව සදාකාලෙට මේ විදියට පවතින්නේ නැහැ. இந்த பூமி சதா காலத்தில் இப்படியே இருக்க போவதில்லை. මේකේ තියෙන රාජ්‍ය ගැන ආශා වෙලා මේකේ පවතින්න ඕනේ කියලා හිතලා යේසුස් වහන්සේ යක්ෂයට නමස්කාර කළා නම් අද ඔබටත් මටත් සදාකාලික රාජ්‍ය නැති වෙන්න යනවා. இந்த ராஜ்யம் இருக்க வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து யோசித்து பிசாசு சொன்னதை செய்திருந்தால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இருந்திருக்கிறது. ඒ වගේම තමයි 1 යොහන් 2:17 කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා විතරක් සදාකාලෙට පවතින්න යනවා. அதே போல்தான் 1 யோவான் 2:17 சொல்லப்படுகிற தேவனுடைய காரியத்தை செய்கிறவன் மாத்திரமே சதா காலங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான். ඔබ తాවකාලිකව පේන දේ බලලා දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ තියෙන සදාකාලික ආශිර්වාදය ඔබ අමතක කරන්න එපා. தற்காலிகமாக காண்கிற காரியத்தை நீங்கள் யோசித்து கொண்டிருந்து தேவனுடைய கருவிலிருந்து வந்த ஆசீர்வாதத்தை அந்த சதா காலத்தில் வாழ்கிற வாழ்க்கையை நீங்கள் இழந்து விட வேண்டாம். දැන් ඔබ පරීක්ෂා කරන පිට යක්ෂයා පෙන්නයි. මොකද ආත්මයන්න් වහන්සේත් ඒ වෙලාවේ හිටියා යේසුස් වහන්සේත් එක්කලා. යක්ෂයා පෙන්නයි. తాවකාලිකව තියෙන දේවල් පෙන්නලා ඒක තුලින් ඔබගේ සදාකාලික සැලසුම නැති කරන්න උත්සාහ කරයි. பிசாசு உங்களை சோதிக்கும் போது தற்காலிகமாக இருக்கிற காரியங்களை காண்பித்து உங்களை சதா காலத்தில் உள்ள அந்த ஆசீர்வாதத்தை இலக்குபடியாய் வஞ்சகம் ඔබ செய்வார். බය වෙන්න එපා. ඔබට සදාකාලෙටම උන්වහන්සේගේ ගර්භාෂයේ දයාව තිබෙනවා. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், சதா காலங்களிலும் தேவனுடைய கருவில் இருக்கிற அந்த தயவு உங்களுக்கு இருக்கிறது. తాවකාලිකව දැන් පේන දේ ගැන ඔබ බලන්න යන්න එපා. සදාකාලික සැලස්ම ඔබ දකින්න. தற்காலிகத்தில் இருக்கிற காரியத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம், சதா காலத்திலும் இருக்கிற திட்டத்தை நீங்கள் பாருங்கள். යේසුස් වහන්සේ සදාකාලික සැලසුම දැකලා සාතන්ට තරවටු කරනවා. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ කෙරෙන් ඵලයන් කියලා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தற்காலிக காரியத்தை பார்க்காமல் அவர் சதா காலத்தில் இருக்கிற திட்டத்தை குறித்து பார்த்து பிசாசை கடிந்து கொள்ளுகிறார். කී දෙනෙක් කැමතිද? எத்தனை பேர் விருப்பம்? ගර්භාෂයේ දයාවේ ආශිර්වාද තුල පිරීලා தேவனுடைய கருவில் இருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதமான தயவிலே நிரம்பி ඔබේ කට ඇරලා உங்களுடைய வாயை திறந்து ඔබගේ සැපීමට உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு, ආරක්ෂාවට, பாதுகாப்புக்கு, පැවැත්මට இருப்புக்கு, විරුද්ධව කතා කරන සාතන්ව அதற்கு விரோதமாய் பேசுகிற பிசாசை දුරු කරන්න. விரட்டுவதற்கு ඔබ කී දෙනෙක් කැමතිද? எத்தனை பேர் விருப்பமாக இருக்கிறீர்கள்? සුද්ධවන්තයෝ කට වහගෙන ඉන්නකම් ඌ කියවගෙන ඉඳී. பரிசுத்தவான்கள் வாயை மூடிக்கொண்டு இருக்கும்போது அவன் பேசிக்கொண்டே இருப்பான். ඔබ කට වහගෙන ඉන්නකම් ඌ කියාවගෙනම ඉඳී.
நீங்கள் வாயை மூடிக்கொண்டு இருக்கும்போது அவன் பேசிக்கொண்டே இருப்பான். ඌට ඕනේ කතා කරලා ඔබව මාම්සික දෙයට පොළඹවන්න. அவனுக்கு தேவை அவன் பேசி 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 மாம்ச காரியத்துக்குள் உங்களை ஈடுபட வைப்பதற்கு. ඔබ අඩුවෙන් කතා කරන තරමට ඔබට ආශිර්වාදයක්. நீங்கள் குறைவாக பேசும் அளவுக்கு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம். ඔබ කියන්න ගර්භාෂය තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ගර්භාෂය තුල මම එළියට ආවා. நீங்கள் சொல்லுங்கள், தேவனுடைய கருவறையிலிருந்து நான் வெளியே வந்தேன். මගේ සැලස්ම උන්වහන්සේගේ ගර්භාෂය තුල ඇති වුණා. என்னுடைய திட்டம் அவருடைய கருவறையில் உருவாக்கப்பட்டது. මට සැපීම තියෙනවා. எனக்கு போஷணை இருக்கிறது, මට ආරක්ෂාව තිබෙනවා. எனக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது, මට පැවැත්ම තිබෙනවා. எனக்கு இருப்பு இருக்கிறது. මාව මාංශයට පොළඹවන්න හදන සාතාන්, என்னை மாம்ச காரியத்திலே உட்படுத்துகிற பிசாசே, ඔබ කියන්න මාව මාංශයට පොළඹවන්න හදන සාතාන්, நீங்க சொல்லுங்கள், மாம்ச காரியத்திலே ஈடுபட வைக்கிற பிசாசே, යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දුර වේ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வெளியேறு. කී දෙනෙක් නැගිටලා ප්‍රශංසා කරන්න පටන් ගන්නවද? எத்தனை பேர் எழுந்து நீங்கள் ஆராதனை செய்வதற்கு ஆரம்பிக்கிறீர்கள்? අද පළවෙනියට කියපු ගීතිකාව. முதலாவதாக நாங்கள் பாடின பாடல், ඔබගේ ජීවිතයට உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ගර්භාෂයේ දයාවේ ආශිර්වාදයේ අනාගත වාක්‍යයක් විදියට கற்பத்தில் உள்ள அந்த தயவின் ஆசீர்வாதம் தீர்க்க தரிசனமாக පළවෙනියට කියපු ගීතිකාව ඔබ කට ඇරලා නටලා අප්පුඩි ගාලා සාතන්ට විරුද්ධව ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න කැමතිද? முதலாவது பாடலை பாடி நீங்கள் ஆடி பாடி பிசாசுக்கு நீங்கள் விரோதமாக விருப்பமா? ඔබ කතා කරලා කෑ ගහලා ඔබ වචන ප්‍රකාශ කරලා ස්තුති කරන මොහොතේ ඌ පැනලා දුවන්ට යනවා. நீங்கள் பேசி நீங்கள் சத்தமிட்டு நீங்கள் துதிக்கும் போது உங்களை விட்டு பிசாசு அகன்று போவான். ලෝකයේ කොයි පැත්තට ගියත් ඔබට සපයන්නේ උන්වහන්සේ. உலகம் எந்த பக்கத்தில் போனாலும் உங்களை போஷிப்பது தேவன். ලෝකයේ කොයි පැත්තට ගියත් යක්ෂයා පෙන්වන්න උත්සාහ කරයි මේ ගල විතරයි තියෙන්නේ, අනේ රොටි කරලා කාපන් උඹ හාමතේ මැරෙන්න යනවා කියයි. ඔබ ගණන් ගන්න එපා, ඔබට සපයන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. உலகம் எப்படி போனாலும் பிசாசு உங்களை காண்பிப்பான், கல் மாத்திரமே இருக்கு, இதை நீ அப்பமாக்கி சாப்பிடு என்று. ஆனால் உங்களை போஷிப்பது தேவன் மாத்திரமே. ඔබට ආරක්ෂාව දෙන්නේ උන්වහන්සේ. உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தது ඔබව தேவன். සදා කාලෙටම මරන්න බැරි කෙනෙක් විදියට, ආත්මයක් විදියට ජීවනයෙන් රජකම් කරන්න සලස්වන්නේ උන්වහන්සේ. சதா காலங்களிலும் வாழத்தக்கதாய் உங்களை உயிரை கொல்லாதபடி திட்டமிட்டது தேவன்.